کیا دیا جائے. تو ہم سرکار کی بات کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے. آپ کون ہیں؟ ارے آپ تو وہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. وہ کیوں نہ ہو یہ عطا وہ عطا چاہیے. کیوں نہ ہو یہ عطا وہ عطا چاہیے. کیوں نہ ہو یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. فضل میں بھولا اور کیا چاہیے. فضل میں بھولا اور کیا چاہیے. فضل میں بھولا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. چھوٹی چھوٹی بات نہیں بولے. ارے سرکار مل گئے, سرکار مل گئی, دنیا مل گئی, سرکار مل گئی, عقبہ مل گیا, سرکار مل گئی, جنت مل گئی, سرکار مل گئی, سب کیونکہ سرکار مالک کائنات ہے. سبحان اللہ. جو مالک کائنات ہی مل گیا تو سب کچھ مل گیا. کیوں نہ ملے؟ سرکار کون ہے؟ 12 نبیوں نے یہ دعائیں مانگی اللہ امت محمد کی عطا فرما. سبحان اللہ. ہمیں تو مانگی تھی, نبیوں نے دعائیں کی ہے. ہمیں تو بغیر مانگے اللہ کے امت محمد کی امداد کر دیا. بغیر مانگے ہمیں مصطفیٰ کو عطا فرما دیا. بغیر مانگے ہمیں اپنے محبوب اللہ کو عطا دیا. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. آپ اپنی غلامی کی دیتے سند. آپ اپنی غلامی کی دیتے سند. آپ اپنی غلامی کی دیتے سند. بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. اور پھل کی جھولی میرے سرکار نے, پھل کے جھولی میرے لج پائے نے. پھل کی جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. آئے گی 13 بھی بہت بڑے بزرگ ہیں, میں نے خبر ہٹا اور وہ بزرگ ہیں جنہوں نے کلام لکھا اور اس ارادے سے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سرکار کو سناؤں گا. بولے سبحان اللہ. کلام لکھ کر پہنچے سرکار کی بارگاہ میں. میرے سرکار آخر وقت تھے, ان کے فارم میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا, چہرہ دکھایا. عبدالرحمان جامی ایسا فرمایا, جامی کو روک دو, یعنی یہ آ گیا تو مجھے مصافحہ کرنا پڑے گا. جامی کو روک دو. وہ عبدالرحمان جامی, اگر سوچے ان کے کلام میں درد کیسا ہو. وہ فارسی کا کلام ہے, تو پھر کسی اور موقع پر سنا. لیکن شاعر نے کیا کہا ہے وہ شاعر نے کہتا وہ سماج کے کہ درد جامی ملے
مدینہ چاہیے اور انداز مدینہ چاہیے آپ جیسے ہو ویسی عطا چاہیے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا ایک کو کم کر دیں. مائک ماشاء اللہ بہت اچھا بولا. اللہ سلامت رکھے. مائک میں بھی برکت دیتا ہوں. میں نے قرآن مجید کے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اب یہاں پر میری طرف توجہ کریں. اب یہاں پر ایک چیز ریکویسٹ کروں المختصر پہلے کہ غم کا تعلق کس سے؟ خوف اور غم کہتے کس کو؟ واٹ از ڈیفینیشن غم اینڈ خوف کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کیا. غم کا تعلق ماضی سے ہے, پاسٹ سے ہے, گزرے ہوئے زمانے سے. جیسے کسی کے والد کا انتقال ہو جائے, جب اسے یاد آئے گی تب وہ غم کرے گا. غم ہوگا نا, انتقال ہو گیا نا, یعنی گزر چکا ماضی. تو غم کا تعلق ماضی سے اور خوف کا تعلق مستقبل سے. ماضی میں اور خوف کا تعلق نہیں ہوتا, وہ گزر کے زمانہ غم کرے گا. اب کچھ خوف کو ہوگا تو غم کرے گا. خوف کا تعلق مستقبل سے. ارے یہ حکمران نہ آ جائے, میں رستے سے جانا ہوں, شہر سے آ جائے, ڈاکٹر حملہ نہ کرتے, خوف بہت سارے سے ہوگا. یعنی پتا چلا غم کا تعلق ماضی سے ہے اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہے. ابھی یہاں پر میرے رب نے ایک اشارہ دے دیا کہ خبردار ہو جاؤ, جو میرا ولی ہے نہ اسے کوئی غم ہے نہ اسے کوئی خوف ہے. اللہ نے اشارہ دے دیا میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. یعنی نہ ماضی کی کوئی فکر ہوتی ہے نہ مستقبل کا کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے. میرا ولی مجھے یاد کرتا ہے تو میری محبت میں مستقل ہو جاتا ہے. میں ساری دنیا کو لا کر اس کے قدم پہ نچھاور کر دیتا ہوں. اللہ نے خبردار کر دیا نہ میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اللہ کا ولی چاہے خوف سے اعظم ہو نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. چاہے خواجہ غریب نواز کی ذات ہو نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. چاہے شاہ مدار کی ذات ہو نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. چاہے شاہجی محمد شیر اللہ کی ذات ہو نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. چاہے میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ذات ہو نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ غم ہے. چاہے شاہ مفتی اعظم ہند کی ذات ہو نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ غم ہے. اور جن کے آج ہم عرس پاک میں حاضر ہوئے ہیں حضور تاج الشریعہ کی ذات ہو نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ غم ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا ولی ہوتا ہے اسے خوف اور غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے. جنہیں خود نہ غم ہو نہ خوف ہو, ذرا سوچیے ہم ایسے اللہ والوں سے ہم ایسے اللہ والوں کا دامن تھامے ہوئے ہیں, ہم ایسے اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں, ہم ایسے اللہ والوں کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں, ایسے اللہ والوں کا ہم نام لینے والے ہیں, ان کا عرس کرنے والے ہیں, ان کی محبت میں جو ہے ہم محفلیں سجانے والے ہیں. حضرات کے مطلب یہ اللہ والے ہیں. اللہ نے ایک ایسا سپر پاور بنایا آج اپنی اولیاء کرام ہے اس کے عرس پاک حضور تاج الشریعہ اور حضور تاج الشریعہ کے سوانے انشاءاللہ ابھی علماء سے سنیں گے انشاءاللہ سنیں گے. لیکن تاج الشریعہ کا ایک شعر سماعت کر لیں اور اس پر جو ہے نظر ثانی کرنے کی کوشش کریں. میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنیو, صلح کلی نبی کا نہیں سنیو, سنی سچا ہے مسلم نبی کے لیے. آج اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے تو بڑے ملیں گے
बहरी में देखो, बाहर देखो, बड़े मिलेंगे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का नाम लेने वाले बड़े मिलेंगे। हुज्जतुल इस्लाम का नाम लेने वाले बड़े मिलेंगे। जीवन मियां का नाम लेने वाले बड़े मिलेंगे। और फिर वक्त भी जमाना ताजुल शरिया के नाम लेने वाले बड़े मिलेंगे। लेकिन कोई बात है ना, किसी ने क्या खूब कहा, जब ताजुल शरिया का नाम आता है खुशी में झूम जाते हैं, आला हज़रत का नाम आता है खुशी में झूम जाते हैं, और मुफ्ती आजम हिंद का नाम आता है खुशी में झूम जाते हैं। लेकिन जब आपका हुक्म आता है तो घूम जाते हैं, घूम जाते हैं। सिर्फ ताजुल शरिया ज़बान पर रखने से ताजुल शरिया नहीं मिलने वाले। आला हज़रत की रट मराने से आला हज़रत नहीं मिलने वाले। मुफ्ती आजम हिंद की जो है तस्वीर लेकर बैठ जाओ और सुबह से शाम तक मुफ्ती आजम पढ़ते रहो, मेरे सरकार मुफ्ती आजम नहीं मिलने वाले। मुफ्ती आजम हिंद कब मिलेंगे, ताजुल शरिया कब मिलेंगे, आला हज़रत कब मिलेंगे? ये तभी मिलेंगे जब आज सच्चे आशिक रसूल बन जाओ। ये कब मिलेंगे? जब भापियों से रिश्तेदारियां तोड़ दोगे। ये कब मिलेंगे? जब अपनी भापियों से अपनी जो दोस्तियां खत्म कर दोगे। ये कब मिलेंगे? जब सुबह कुल्लियों से अपने आप को अलग कर दोगे। तभी मिलेंगे। खुद बड़ों से महसूस मेरे ताजुल शरिया जूते मारेंगे पकड़ के। कम दुनिया में मेरा नाम लेता था, मेरे नाम की रोटी खाता था, खुद को मछली कहता था, खुद को सुन्नी कहता था, और भाइयों से मेरी जोड़ी रखता था, रिश्तेदारियां भी करता था, दोस्तियां भी करता था। कहाँ गई तेरी सुन्नियत? उस टाइम कहाँ की तेरी नस्लियत? तू दोगला है, तू खुद सुने बोली है, तू खुद मुनाफिक है। क्योंकि मुनाफिक के दो चेहरे होते हैं। इसलिए किसी ने कहा ना, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर गुम हो जा, या संग हो जा, या तो वो बन जा या ये बन जा। मुनाफिक खत्म कर दे, ये तो पक्का ताजुल शरिया वाला हो जा। वो पक्का पे नहीं बनेगा। क्यों दो चेहरे लेकर घूम रहा है? क्यों? तू सोचता है तू बच जाएगा? तू बच जाएगा? किसी कीमत पर नहीं बचेगा, किसी कीमत पर। हमने तो यहाँ जितना वक्त भी हम बैठी में रहे, अभी भी बैठी में है, अभी भी जितना वक्त हम मस्जिद में रहे, ये प्रोग्राम की हमें डंके की चोट पर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पक्के मजहबी है सिलसिले से, और मोहब्बत में हम मजहबी भी है, शेरी भी है, तमाम सिलसिलों से, क्योंकि हम मजहबी हैं, सारे दलील से मोहब्बत करने वाले। लेकिन सुने कुल्ले से अल्हम्दुलिल्लाह दूर है। और कोई मिलावट की बातें करेगा, हमने खुल के कहा, कई मर्तबा कहा, हम कभी भी रद्द नहीं करेंगे, कभी भी रद्द नहीं करेंगे। और आगे हदीस की रोशनी में लाकर हमें गलत साबित कर, हम रद्द कभी नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज सोचना, सुन्नी के अंदर अमाल में तो कमजोरी हो सकती है, अकीदे में कमजोरी कभी नहीं होने देना। तो अकीदे का ताल्लुक ईमान से है। अगर दुनिया के साथ दुनिया से चले गए, उम्मीद है अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ फरमा देगा, चाहे बख्शिश फरमा दे, चाहे जहन्नम में जाकर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिला फरमा दे। लेकिन अगर ईमान में कमजोरी हो गई तो याद रखना, ईमान के बगैर कभी जन्नत में दाखिला ही नहीं होगा, कभी जन्नत नहीं मिलेगी, कभी जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए ईमान को मजबूत करें। और ताजुल शरिया ने ऐसे ही कह दिया, ताजुल शरिया फरमाते सुने कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों। ये एक जुमला काफी है, ये एक जुमला सरमाए हयात है। ये एक जुमला हमारी जिंदगी जीने के लिए काफी है, हमें समझने के लिए काफी है, हमारी जिंदगी की तर्ज अमल के लिए काफी है। एक जुमला सुने कुल्ली नबी का नहीं। अगर सुने कुल्ली नबी का नहीं हो सकता, फिर ये वहाबी नबी का कैसे हो सकता है? ये गुस्ताख रसूल नबी का कैसे हो सकता है? ये गद्दारान रसूल नबी के कैसे हो सकते हैं? जब ये नहीं हो सकता तो वो कैसे हो सकता? आई नहीं ना पता नहीं गया। जो छुपा हुआ है, जब वो नहीं हो सकता, जो खुला हुआ है वो कैसे हो सकता? लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। हमें तो एक जमाना हो गया खुल के तकरीर, अल्हम्दुलिल्लाह खुल के, कभी कोई समझौता नहीं किसी चीज में। खुल के आइए,
जिससे शक हो लाओ सामने आके बैठ, ये हमारे सवालों के जवाब। सोशल मीडिया पर आते वहां पर हम बैठ जाते हैं, कहीं पर भी आ जा, क्या इसके रसूल की बात आएगी हम तेरी ऐसी की तैसी कर सकते, फिर कोई समझौता नहीं, फिर कोई मामला नहीं। जब बात इसके रसूल की होगी, जहाँ बात मेरे आका की हसरत की होगी, जहाँ बात मेरे आका की रिफात की होगी, वहां पर कोई समझौता नहीं। और ताजुश शरिया की पूरी जिंदगी देख ले, मेरी ताजुश शरिया पूरी जिंदगी यही दर्श देते रहे, यही दर्श देते रहे। मसल के आला हजरत पर कायम रहो, मसल के आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसल के आला हजरत क्या है? ये वही मसल के आला हजरत है जो मजहब इमाम आजम है। मसल के आला हजरत क्या है? ये वही मसल के आला हजरत है जिसके ताल्लुक से मेरे आका ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, जन्नत में वो देखा जाएगा 73 में से जो मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। यही मसल के आला हजरत वाला फरका जन्नती फरका है, और ये वही फरका है जो मेरे सरकार के सहाबा के तरीके पर है। तो जो मेरे आला हजरत ने पूरी जिंदगी दर्ज दिया, आला के फरमाते अभी शेर पढ़ा था हमारे कारी नाजिर साहब ने, बहुत ही खूब शेर था, आला हजरत का शेर है। दुनिया पाक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। अरे तू शिरक के फितवे लगा, बिदअत के फितवे लगा, तू जो चाहे कर, लेकिन हम तो यही कहते हैं इश्क़े रसूल में, मोहब्बत रसूल में खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अरे जब तक हमारे जिस्म में एक सांस भी बाकी रहेगी इंशाअल्लाह अकीदे से समझौता कभी नहीं करेंगे। जब तक एक सांस भी बाकी रहेगी इश्क़े रसूल से समझौता कभी नहीं करेंगे। जब तक जान में जान बाकी रहेगी इंशाअल्लाह डंके की चोट पे कहते हैं अपने महबूब का मिलाद मनाते रहेंगे। जिक्र मेरे दोस्तों, सिर्फ जो मैंने कहा था ताजुश शरिया की रट लगाने से ताजुश शरिया नहीं मिल जाते, आला हजरत की रट लगाने से आला हजरत नहीं मिल जाते, मुफ्ती आजम हिंद की रट लगाने से मुफ्ती आजम नहीं मिल जाते। मैंने बारहा जुमे की तकरीरों में भी कहा कि बहेड़ी की रज़वियत खोखली हो चुकी है। रज़वी जो है सिर्फ नाम के रज़वी हैं लेकिन अंदर से खोखले हो चुके हैं। बहेड़ी की रज़वियत, अल्लाहु अकबर, जनाजा निकलने को है बहेड़ी की रज़वियत का। जरा सोचिए, जहां सरकार मुफ्ती आजम हिंद एक महीना ठहरे हो, जहां पर ताजुश शरिया की खास शफ़क़तें हो, जहां पर खानकाह रज़विया के खास शफ़क़तें हो, वहां की रज़वियत का ऐसा हाल हो, अल्लाह की पनाह। इसलिए मुसलमानों, जितना ज़बान से आला हज़रत का नाम लेते हो उतना ही जो है अपने अमल और किरदार से भी आला हज़रत वाले बन जाओ। जितना ताजुश शरिया का ज़बान से नाम लेते हो उसी के साथ साथ अंदर से, दिल से, अपने जो है बातिन के साथ पक्के ताजुश शरिया वाले बन जाओ। अपने अकीदों को मजबूत कर लो, अपने ईमान को मजबूत कर लो, वरना याद करना क़यामत के दिन ऐसी ठुकाई होगी कि सोच समझ रहे। इसलिए जिंदगी बहुत कम है, उसको जो है होशमंदी के साथ जीने की जरूरत है। और स्टेज पर माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं, माशाल्लाह नूरानी काफिला उलमा शोरा का अपनी आंखों से आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तो अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म करता हूँ, लेकिन ताजुश शरिया का उर्स है तो ताजुश शरिया का ये शेर अपने जहन में बसा लो। सुले कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी सच्चा है। कौन सच्चा है? जो मुस्लिम है वो नबी वाला है। सुन्नी सच्चा है मुस्लिम नबी के लिए। अल्लाह ताला की बारगाह में तो अल्लाह ताला हम सबको सच्चा आशिक रसूल बनाए, सच्चा आशिक आला हज़रत बनाए, वो सच्चा आशिक ताजुश शरिया बनाए। और जैसा ताजुश शरिया का मिशन रहा जो आप पूरी जिंदगी करते रहे, उसी तर्ज अमल पर हमें भी अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।